Good morning, student. Today we are going to study the coordination compound, which is chapter number 9. First of all, we are going to see the definition of coordination compound. The compound in which consists of central metal atom or ion by ions or molecule are called coordination compound, surrounded by the ions or molecules. Means at the center there is a metal atom present, and surround this metal atom the ions are present, positive or negative. Most of the time, if we are at the center it's a metal, then the negative ion is surrounded to the that metal atom. So ligand, the atom ligands means what? Definition of ligand: the atom or molecule surrounding the central metal atom or ion in a coordination compound is called as ligand. Means ligand is denoted by the L, denoted by the L. So L for ligand. So see over here, M is a metal and surround this are the ligand. Now the next one, look at over here. Frame of the coordination compound. How we are going to write the coordination compound, the terms in coordination compound that we are going to see in this topic. Coordination bond. So central metal atom is bonded to the ligand L with the arrow towards the metal ion. That bond is coordination bond, coordinate bond. So bond are attached to the central metal ion or atom through coordinate bond. Means ligand हा जो आहे तो काय असतो, सेंट्रल मेटल आयनशी अटॅच असतो. कोणत्या बॉन्डने? कोऑर्डिनेट बॉन्डने. मग आता इथेच फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये दिसते तुम्हाला की प्लॅटिनम इट इज ॲट द सेंट्रल मेटल आयटम or ion, and Cl 4Cl is surrounded it, showing the arrow towards the platinum. So that in this case Cl, which is known as the ligand, platinum, which is the metal ion present at the center, Cl again. So Cl minus, this arrow shows towards the platinum, means Cl gives the electron pair, donate the electron pair to the platinum, so it acts as a Lewis base, and platinum it acts as a Lewis acid which accepting the electron pair. So that electron pair donor is a chlorine and electron pair acceptor is a platinum. Now see over here, A and B. If A is a ligand, then and B is a metal ion, so arrow is towards the metal ion B. So the A is also known as electron pair donor and B is the electron pair acceptor. Then if it is an electron pair donor, it acts as a Lewis base, and if it is a electron pair acceptor, it acts as a Lewis acid. Then next to it, so classification of ligands. Ligands are classified. So their ligands are classified in three types on the basis of donor atom. Ligands is classified on the basis of the donor atom. How much atom will get donated by the ligand? On this, like this, ligands are classified. Monodentate ligand. The monodentate ligand consists of a single donor atom linked to the central metal atom are called monodentate ligand. For example, chlorine, chloride ion, hydroxide ion, cyanide ion. Cn means cyanide ion.
The same definition if we are said the polydentate. Polydentate it means two or more than two. If one is a monodentate and two or more than two is polydentate. Same the definition. The ligand which consists of two or more ion or atom linked to the central metal atom is called polydentate ligand. In polydentate, you may be write bidentate, tridentate, hexadentate. Bidentate example of bidentate is ethylene diamine, which is having a two donor atom. Means two amine towards surrounded the ethylene group. So that's why it is a two donor atom, that is bidentate. Then hexadentate, the well-known example of hexadentate, that is the EDTA, ethylene diamine tetraacetate. Ethylene diamine tetraacetate, which donate the 6 electron pair. That's why it is a hexadentate. So these two, tridentate, tetradentate, so these are the polydentate ligand which consist of two or more than two donor atom. The last class of ligand is ambidentate ligand. Ambidentate ligand means what? The definition is the ligand which consists of two donor atom and use the electron pair either donor atom are called as amphibian. Means एका लिगँड मध्ये एकापेक्षा दोन डोनर ॲटम असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल आपण जर इथे बघितलं NO2 नायट्रस ॲसिड, NO2 काय नायट्रस, तर NO2 मध्ये ऑक्सिजनवर एका ऑक्सिजनवर पण दोन लोन पेअर आहेत आणि नायट्रोजनवर पण एक लोन पेअर आहे. म्हणून नायट्रोजन पण लोन पेअर देऊ शकतो आणि ऑक्सिजन पण देऊ शकतो. मग इथे पहिल्या केसमध्ये तुम्हाला दिसते की नायट्रोजनने मेटल आयनला दिलेला आहे डोनर, लोन पेअर डोनेट केले. दुसऱ्या केसमध्ये काय दिसतं, सेम कंपाऊंड पण त्याच्यामध्ये दोन डोनर आहेत, दोन डोनर ॲटम आहेत. मग दोन्ही त्याचेच आहेत, त्याच कंपाऊंडचे तो देऊ शकतो. कधी ऑक्सिजन देईल, कधी नायट्रोजन देईल. मग अशा डोनर ॲटमला काय म्हणतात, ॲम्बिडेंटेड लिगँड. So I think all of you very well get all these ideas of classification of ligand. Then the structure of EDTA. EDTA, ethylene diamine tetraacetate. You should write this. First of all ethylene लिहिलं आपण इथे CH2 इथे दिसते सगळ्यांना. मग आता डायमाइन म्हणजे एक दोन्ही CH2 ला काय अटॅच केला, नायट्रोजन. टेट्रा ॲसिटेट. मग आता नायट्रोजनची व्हॅल्यू इथे काय टेट्रा ॲसिटेट, एका नायट्रोजनला दोन ॲसिटेट ग्रुप दाखवला, CH2 C डबल बॉन्ड O, इट इज द ॲसिटेट ग्रुप. मग इथे एक ॲसिटेट ग्रुप, इथे ॲसिटेट ग्रुप, इथे एक ॲसिटेट ग्रुप, इथे एक ॲसिटेट ग्रुप. मग टेट्रा मीन्स 4 ॲसिटेट, डाय मीन्स डायमाइन मीन्स 2 अमाइन आणि ethylene CH2. Very easy structure. Most of the time it will ask for 2 marks. So how it becomes a hexadentate? So look at over here, nitrogen having 2 nitrogen, each one having a 1 lone pair. Like this there are 2 lone pair. And then in the case of oxalate, then 1 oxygen having a lone pair, 1. Then second here it is 4 oxygen. The 4 oxalate, either the 4 oxygen is having a lone pair. Like this 4 and 2 of the 2 nitrogen, that becomes a 6. That's why EDTA is a hexadentate ligand. Okay, in your syllabus only bidentate and hexadentate ligands are given, not the tetra, octa, hepta. Don't try this. Okay, now next look at over here, terms used in coordination compound. And which terms are used? First of all, the coordination sphere.
So coordination sphere, it is right only in a square bracket, as it is called as a sphere, but it is a square bracket. तो जरी स्पियर म्हटला, कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हटला तरी तो स्पियर नसून काय असे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला दाखवले बघा. प्लॅटिनम Cl4 हा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये असा लिहिला तर करेक्ट आहे, पण जर तुम्ही त्याला साध्या कर्वमध्ये लिहिल्या, कंसामध्ये लिहिला, तर प्लॅटिनम Cl4 असं लिहिलं तर इट बिकम्स रॉंग. So you should write in a square bracket all the species of coordination compound. Don't write like this. You should write like this. You should arrow towards the metal ion and from the ligand, and this is square. So it is known as a coordination sphere. So now next, see over here. Terms used in coordination compound मध्ये सेकंड टर्म आहे काउंटर आयन. आता काउंटर आयन म्हणजे काय? द आयोनायझेबल ग्रुप प्रेझेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पियर. कोऑर्डिनेशनच्या स्पियरच्या बाहेर जे आयन आहेत, आयोनायझेबल आयन, ते आयोनायझेबल होतात म्हणजे काय होतात? ब्रेक होतात. आयोनायझेबल आयन, दॅट इज कॉल्ड अ काउंटर आयन. सो इन दिस K4FeCN6, त्याच्यामध्ये जो K4 आहे हा काउंटर आयन आहे, Fe आहे मेटल आहे, CN सायनाइड हा काय आहे? लिगँड आहे, आणि हा काय आहे? त्याचा कोऑर्डिनेशन स्पियर. अशा पद्धतीने तुम्हाला का कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्सचे टर्म्स माहिती पाहिजे. कोणाला काउंटर आयन म्हणायचं, कोणाला मेटल आहे, कोण लिगँड आहे, कोऑर्डिनेशन स्पियर कोणतं आहे हे बघायचं. लक्षात. आता इकडे बघा नेक्स्ट. आता ऑक्सिडेशन नंबर. आता द चार्ज कॅरीड by the metal ion, charge carried by the metal ion in coordination compound is called the oxidation number of metal. ज्या मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये आहे, आता इथे दिलाय FeCN6, हा FeCN6 काय आहे? तर त्या ठिकाणी FeCN6 मध्ये Fe काय आहे? मेटल आयन. मग त्याचा जो चार्ज असेल त्याला ऑक्सिडेशन नंबर म्हणणार. ज्या स्क्वेअर ब्रॅकेटवर जो आहे -4, हा त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर नाही, तो काय त्याचा नेट चार्ज आहे, त्याला आपण चार्ज नंबर म्हणू. आणि जर Feचा ऑक्सिडेशन नंबर काढायचा असेल तर आपल्याला इथे आपण पूर्वी रेडॉक्स रिॲक्शनमध्ये काढलेले त्याच पद्धतीने काढायचे. X + CN6. आता CN काय? इथे नुसता 6 नाही घेणार. CNवर कोणता चार्ज असतो? -1 है ना, इथे दिलेले लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला. CNवर -1, EDTवर -4, वॉटरवर 0, अमोनियावर 0, ENवर 0 चार्ज आहे, इथिलीन डायमाइनवर 0 चार्ज आहे, Cl Br -F- -1 चार्ज आहे. या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं. ग्रुप फर्स्ट से 11, हेलिना के कब हेलिना करे रब से फरियाद. ओके नाही, हे झालं फर्स्ट ग्रुपचे. आणि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, असं काय करायचं? हा ग्रुप सेकंड. मग ग्रुप फर्स्टचं आणि ग्रुप सेकंडचे हे असे वाक्य तयार करायचे. हेलिना करे रब से फरियाद. ओके, अशा पद्धतीने. H हेलियम, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम, फ्रान्शियम. These are the group of the first group element. And beryllium, magnesium, calcium, strontium, boron, radon, group second. So म्हणजे ग्रुप फर्स्टची काय असेल? हे ग्रुप फर्स्टचा जो नंबर चार्ज असेल तो काय असेल? +1. ग्रुप सेकंडचा +2. अशा पद्धतीने तुम्हाला ते चार्ज लक्षात ठेवावं लागतील. हे पाठ करावं लागणार आहे तुम्हाला. आता इथे बघा Feचा ऑक्सिडेशन नंबर कसा कॅल्क्युलेट केला. मग 6x + 6 इन ब्रॅकेट -1 = -4, दॅट बिकम्स x - 6 = -4. So the x is equal to -4 + 6, it is the +2. So +2, it is the oxidation state of metal ion which is present in this coordination compound.
of coordination sphere. सो दिस ऑक्सिडेशन नंबर ची डेफिनेशन बऱ्याचदा विचारली जाते, जी आपण आधी लिहित होतो. तुम्ही 11वीत रेडॉक्स रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर लिहिलेली, ती न लिहिता इथे वेगळी आहे. द चार्ज कॅरीड बाय द मेटल आयन in a coordination compound is called as oxidation number of metal. The next read what is mean by the then oxidation number कसा काउंट केला तेच आहे. आता इथे नंबर एक अजून एक्झाम्पल घेतले MnCl6. आता MnCl6 Mnचा x घेतला आपण प्लस 6 दिलेले क्लोरीन. क्लोरीनचं चार्ज किती -1 इक्वल टू -4. सो तो ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +2 आहे की नाही. या पद्धतीने ऑक्सिडेशन नंबर काढायचे. हे बरेच एक्झाम्पल आहेत. तर इथे बघा Cn सेम ऑक्सिडेशन. आता कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर आता ऑक्सिडेशन नंबर आणि कोऑर्डिनेशन नंबरमध्ये काय फरक आहे बघा. द नंबर ऑफ लिगॅंड donor atom directly attached to the central metal ion or atom is called the coordination number. The coordination number or the lone pair donated by the ligand. मग नंबर ऑफ लोन पेअर डोनेटेड बाय द लिगॅंड किंवा त्यालाच काय म्हणतो कोऑर्डिनेशन नंबर. मग आता इथे किती Cn किती आहे, 1 आहे. किती Cn 6 म्हणजे याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इथे En हा 2 आहे है ना. इथे आता याचा किती असतो चार्ज, Cnचा चार्ज किती असतो -1. म्हणून मग इथे काय आलं 6 × 1. आता Enचा काय झाला इथे 2 पण नेट चार्ज किती आहे +2 म्हणून 2 × 2 दॅट बिकम्स 4. मग इथे काय बघा वॉटरचा नेट चार्ज 0 आहे है ना. मग या ठिकाणी 4 × 1 4. देन EDTA इथे 1 दिलाय. चल हेक्साडेंटेड म्हणून मग हेक्साडेंटेड असल्यामुळे 1. हा किती आहे मोनोडेंटेड आहे. हा इथिलीन डायमाइन काय आहे बायडेंटेड आहे म्हणून इथे 2 इथिलीन डायमाइन किती आहे 2 आहे. इथे बघा इथिलीन डायमाइन 2 आहे. पण मग इथे 2 × 2 का बरं घेतलं तर 2 इथिलीन डायमाइन आहे पण इथिलीन डायमाइन हा काय बायडेंटेड आहे म्हणून इथे 2 घेतला. हा Cn हा काय मोनोडेंटेड आहे पण ते नंबर ऑफ किती आहे 6 आहे. 6 × 1. द वॉटरमध्ये ऑक्सिजन का वॉटर हे काय त्या ठिकाणी OH- तर त्या ठिकाणी 1 घेतला म्हणून मग त्या ठिकाणी 4 × 1. आणि EDTA हा 1 आहे पण तो काय हेक्साडेंटेड आहे म्हणून 1 × 6. मग हे काय झालं त्याचे ऑक्सिडेशन नंबर नाही कोऑर्डिनेशन नंबर Cn नंबर किंवा नंबर ऑफ लोन पेअर डोनेटेड बाय द ligand. Okay, now here it is, look at over here, coordination complex आणि डबल सॉल्ट. आता डबल सॉल्ट मग आता इथे डबल सॉल्ट जसं आपण लिहिलंय FeFAS है ना फेरस अमोनियम सल्फेट. मग FeSO4 NH4SO4 H2. मग हा काय झाला डबल सॉल्ट झाला फेरस सल्फेट आणि अमोनियम सल्फेट. The double salt dissociating in water completely into iron. हा जो फेरस अमोनियम सल्फेट आहे हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला की सगळे सेपरेट होणार. Fe सेपरेट होणार, SO4 सेपरेट होणार, NH4 प्लस सेपरेट होणार. देन इन द केस ऑफ coordination compound, a coordination complex dissociate in water with at least one complex ion. मग आता इथे 1 कॉम्प्लेक्स आयन काय तर या ठिकाणी फक्त जो आहे K4 एफिशियन्सी वॉटरमध्ये टाकल्यावर हा जो कॉम्प्लेक्स आहे आयन कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएट इन वॉटर विथ ॲटलिस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन. मग हा जो आयन आहे हा फक्त काय होणार आहे त्यामध्ये
डिसोसिएट होणारे. हा जो स्पिअरमधले जे आयन्स आहे ते डिस्टर्ब होणार नाहीत. K4चा काय झाला, 4K+ आयन तयार होईल. आलं लक्षात. मग हा K4 झाला, इथे काय झाला, त्याचा नेट चार्ज 4- आला. आलं लक्षात. मग या पद्धतीने हा डिसोसिएट ॲटलिस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयनमध्ये, हा पूर्ण कॉम्प्लेक्स आयन वेगळा होईल आणि हा डिसोसिएट. इथे प्लस साईन, इथे प्लस साईन आहे का कॉर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये? नाही. इथे काय आलं, 4K+F, म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स आयन पूर्णपणे बाजूला होणार. मग डेफिनेशन काय आहे, अ coordination complex dissociate in water with at least 1 complex ion. म्हणजे एक तरी कॉम्प्लेक्स आयन तिथे तयार होईल. FeCN6 नेट चार्ज -4. या पद्धतीने डबल सॉल्टमध्ये डिसोसिएट कम्प्लिटली, सगळ्या कंपाऊंडचं डिसोसिएशन, प्रत्येक आयन काय होतात, सेपरेट होतात. सो इट इज नोन ॲज अ डबल सॉल्ट. नाउ नेक्स्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थेरी, वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. आता वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्समध्ये काय सांगितलेलं तुम्ही, की अ मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शोज 2 टाइप्स ऑफ वॅलेन्सी. 2 टाईपची वॅलेन्सी दाखवतो मेटल. फर्स्ट इज अ प्रायमरी वॅलेन्सी अँड सेकंड वन इज अ सेकंडरी वॅलेन्सी. द प्रायमरी वॅलेन्सी इज आयोनायझेबल. आता हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड काय करतो, 2 वॅलेन्सी. तर इथे पहिली काय, जी प्रायमरी वॅलेन्सी आहे, is ionizable and satisfied generally by the anion. प्रायमरी व्हॅलेन्सी जनरली कशाने सॅटिस्फाईड होते, तर anion सॅटिस्फाईड होते प्रायमरी व्हॅलेन्सी. आलं का लक्षात. आणि देन इट इज आयोनायझेबल. द सेकंडरी व्हॅलेन्सी इज नॉन आयोनायझेबल, तिचं आयोनायझेशन होत नाही. अँड satisfied by the anion and the neutral ligand. So secondary valency shows a fixed geometrical or spatial arrangement. सेकंडरी व्हॅलेन्सीमुळे काय दिसतं आपल्याला, स्पॅशियल अरेंजमेंट दिसते, एक वेगळ्या प्रकारची अरेंजमेंट असते. सो assume the central metal in a complex. या ठिकाणी मग आता हा जी सेकंडरी व्हॅलेन्सी कुठे अज्युम केली जाते, तर इथे मेटल कॉम्प्लेक्स जवळ सेकंडरी व्हॅलेन्सी काही केली जाते. आणि इकडे ही काय झाली, प्रायमरी व्हॅलेन्सी. जो बाहेर असतो आयन तो काय दाखवतो, प्रायमरी व्हॅलेन्सी अँड विच इज आयनायझेबल, तो सेपरेट होतो. स्पिअरमधले कुठलाही आयन हलत नाही, म्हणून ते काय झाले, नॉन आयनायझेबल. बघा इकडे आता हे काय दिले इथे, 1 व्हॅलेन्सी इज आयोनायझेबल. आता जो बाहेर असतो ना तोच आयोनाइज होईल. इथे कंपाऊंड दिला आहे, प्लॅटिनम NH3 क्लोरीन इथे दिला आहे. आता समजा याच्यात आपण AgNO3 ॲड केलं तर इथे AgCl तयार होईल. पण AgCl2, 4, 5 काय तयार होईल ते कशावरनं ठरवायचं, जो प्रायमरी व्हॅलेन्सी आहे तीच आयोनायझेबल होईल, म्हणजे तीच त्याला अटॅच होईल. म्हणून इथं सिल्वर क्लोराईड नायट्रेट पासून सिल्वर क्लोराईड तयार केली. मग इथे आयोनायझेबल आयन किती आहे, Cl4, म्हणजे 4 AgCl तयार होईल. इथे Cl3 आहे, मधला कॉम्प्लेक्स मधला Cl वापरला जाणार नाही, मधले आयोनाइज्ड नाही, ते सेकंडरी व्हॅलेन्सीचे असतात. म्हणून मग इथे AgCl3 तयार होईल. इथे काय AgCl2 आणि इथे काय AgCl. अशा पद्धतीने प्रायमरी आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी that had been told by the वर्नर थेरीने सांगितलं, प्रायमरी आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी. आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी ही कॉम्प्लेक्स आयनची असते, जी कोऑर्डिनेशन स्पिअरमध्ये असते, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये असते. सो अंडरस्टँड, आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस all those things. The next is see here. बघा प्रॉब्लेम दिलेला आहे तुम्हाला, एक काय दिलं आहे की कोबाल्ट अमोनियम क्लोराईड आहे ना प्लस AgNO3 काय दाखवतो, 2 AgCl. मग कसं AgCl2 कसं कोणता इथे कॉम्प्लेक्स दिले त्यांनी, हे MCQ CONH3C 6
Cl3 का CONH3 Cl2 Cl1 किंवा CONH3 5Cl आणि Cl2. आता ज्याच्या आपण काय म्हटलं, ज्याची प्रायमरी व्हॅलेन्सी असतं तोच आयनाइज होतो. मग तो आयनाइज होऊन तो सेपरेट होऊन AgClशी कंबाईन होऊन AgCl2 घेते. काय दाखवतोय? 2AgCl. म्हणजे 2 क्लोरीन कुठे आहे? इथेच आहे बघा, या कंपाऊंडमध्ये. म्हणजे हाच त्याचा आन्सर. हाच काय होईल? AgNO3शी ॲक्ट होऊन 2AgCl तयार दाखवेल. हा नाही दाखवणार. बाहेरचा क्लोरीनला किती 1 असेल, याच्या बाहेर क्लोरीन किती आहे? 3 असेल आणि इथे नन. अशा पद्धतीने फक्त बाहेरचा जो आहे आयन विच इज द लिगॅन्ड, दॅट इज द शोईंग द प्रायमरी व्हॅलेन्सी, मधला कॉम्प्लेक्स दाखवत नाही. कळलं? सो आता इथपर्यंत आपण टर्म्स बघितल्या. नॉमेनक्लेचर आपण नंतर बघणार आहोत. सगळ्या टर्म्स, वर्नर थिअरी आणि classification of ligand, how to calculate coordination number, how to calculate oxidation number, that we had seen. So next lecture we go towards the IUPAC nomenclature. It is very important topic. Each and every term will be may be asked to the examination. Most of the time it would ask. So be careful while studying this chapter. Very easy chapter. So okay, thank you. Have a nice day. Bye.